न्यूज़ 18 में आपનું સ્વાગત છે। હું છું શહાના સેઠવાલા। મેડિકલ કેમ્પ એક આયોજન છે જેમાં ડોક્ટરો, નર્સો અને અન્ય આરોગ્ય કાર્યકર્તાઓ લોકોને તેમના આરોગ્યની સમસ્યાઓની તપાસ કરવા અને તેમને સારવાર આપવા માટે મદદ કરે છે। તેવી જ રીતે રક્તદાન પણ એક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય છે જે ઘણા લોકોના જીવનને બચાવી શકે છે। તે તમામ બાબતોને લઈ આજ રોજ ખાનકા અહેલે સુન્નતના ઉપક્રમે રિફાઈ મોઈની મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ દ્વારા આસ્થાના અજીમે મિલ્લત મેમન કોલોની ધનાની પાર્ક ખાતે એક મેગા મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જનરલ ફિઝિશિયન, ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ, કિડની, પથરીના રોગો, દાંતના રોગો, ફિઝિયોથેરાપી સહિતના નિષ્ણાત ડૉક્ટરો દ્વારા આ સેવાઓ આપવામાં આવી હતી અને આ કેમ્પનું આયોજન જાહેર જનતાના લાભાર્થે નિઃશુલ્ક કરવામાં આવ્યું હતું। ખાનકા અહેલે સુન્નતના હાલના ગાદીપતિ સૈયદ અમીરુદ્દીન બાબાની આગેવાનીમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એસએસજી બ્લડ બેંકના સહયોગથી આ રક્તદાન શિબિરમાં આવેલ દરેક રક્તદાતાઓને દરગાહ તરફથી આકર્ષક ગિફ્ટ પણ આપવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટીના ચેરમેન જનાબ ઇકબાલભાઈ સૈયદ સહિત અનેક મહાનુભાવો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। रिपोर्ट सादिक काजलवाला। ये शहर बड़ौदा के मशहूर खानका अहले सुन्नत जामा मस्जिद बिल्डिंग मांडवी बड़ौदा की जानिब से बसरा के करीब उबैदा की सरजमीन पर आराफ फरवा सैयदुल औलिया हुजूर सैयदी मौलाई सैयदना अहमद कबीर माशुकुल्लाह रिफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हिंदुस्तान में सिलसिले रिफ़ाइया की बहारें लेकर आने वाली ज़ात आशिक़े काबा हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयदना अब्दुर्रहीम महबूबुल्लाह रिफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों रिफ़ाई बुज़ुर्गों का और सिपाक 12 दिन मनाया गया। आज का ये हमारा 13वां प्रोग्राम है और ये आस्थान अजीम मिल्लत के करीब मेमन कॉलोनी धनानी पार्क आजवा रोड पर ये रिफाई मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान हजरात यहाँ आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही साथ ब्लड डोनेशन का भी कैंप रखा है और सियाजी हॉस्पिटल का स्टाफ और दूसरी भी एक कंपनी का स्टाफ यहाँ मौजूद है ब्लड डोनेशन के लिए। ब्लड डोनेट करना दाता विशेष तो कैसे? मैंने शहर लेवल पर रजूआत की थी नौजवानों से, क्योंकि रात को कई मरतबा ऐसा अक्सर रातों में देखा गया है कि किसी की तबीयत बिगड़ती है और खून की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त उन लोगों की मदद के लिए कोई होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खानका अहले सुन्नत ने 12 आधी रात को भी अगर कोई खून के लिए आया है तो उसके लिए खून का इंतज़ाम किया और ये हमारा करने का मकसद यही है कि इससे हमारी कौम को फ़ायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज मैं गुजरात राज्य हज कमेटी के चेयरमैन पद पे था और मुझे जो हज साहब ने मुझे आमंत्रण दिया था कि आपको इस डोनेशन कैंप के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आपको आना पड़ेगा। मैंने इनको वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं कैसे भी करके आऊँगा। ये हमारी कौम के लिए, ये हमारे देश के लिए, ये हमारे इलाके के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे हजरत साहब ने इस डोनेशन का कैंप रखा हुआ है। इस ब्लड के अंदर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है। हर इंसान को, हर कौम को ये ब्लड जाएगा तो इसकी दुआ हमारे हजरत बाबा को मिलेगी, हमारे इनके ख़ानदान को मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस काम में कामयाबी दे और कम से कम मैंने अभी देखा है कि कम से कम 300 इंसान ब्लड डोनेशन करेगा। अल्लाह ताला जो इंसान को खूब ब्लड की ज़रूरत है ऐसे इंसान तक ब्लड पहुँचेगा, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जो मरहूम जो बाबा थे उनको भी इसका सवाब मिलेगा और अभी जो उनके जो भी इनके रिश्तेदार है, जो उनके लड़के के जो भी भाई है, उन सब को इसका सवाब मिलेगा। ये रिफाई मोइनी के जो यंग सर्कल है जो खिदमत दे रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़ौदा में ये जो खिदमत कमेटी काम कर रही है, तो इसी खिदमत कमेटी गुजरात के हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और
और अल्लाह के फजलो करम से अगर हमारे कौम के अंदर ऐसी खिदमत कमेटियाँ खड़ी होगी तो मैं चाहता हूँ किसी को तकलीफ नहीं पड़ेगी। आपका नाम? मेरा नाम इकबाल भाई सैयद है, मैं गुजरात राज्य हज कमेटी का चेयरमैन हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। इस साल 2025 हज को लोग जाएंगे, भारत सरकार की तरफ से क्या सहूलतें ज्यादा देने वाली है? इंशाल्लाह इस साल 2025 में जो हमारे गुजरात के हाजी हज को जाएंगे, जो मैं 2022 में आया हूँ तब से अभी तक तो कोई हाजी ऐसा नहीं कहेगा कि हमको तकलीफ पड़ी है। कोई विरोध पक्ष वाला ऐसा बोलेगा कि ये हाजी को तकलीफ पड़ी है। 2023 में मैं हाजियों की खिदमत के लिए मैं खुद गया था मक्का मदीना, और वहाँ जाके मैंने हाजियों की खिदमत मैंने नहीं करी, अल्लाह ने करी है, लेकिन मैं एक जरिया हूँ। तो इस साल अभी 2025 में मैं 4 रोज पहले दिल्ली गया था और इंडिया के चेयरमैनों की मीटिंग हुई है। इंशाअल्लाह ये साल एक भी हाजी को वहाँ मक्का और मदीना में तकलीफ नहीं पड़ेगी, ऐसी हमने सगवड़ की है। और अल्लाह चाहे तो मैं खुद वहाँ होटल सिलेक्शन के लिए भी जाऊँगा। और मैंने ये भी सोचा है कि हमारे गुजरात के हाजियों को जो मदीना के अंदर चाय बनाने का भी होटल के अंदर नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गुजरात के हाजियों को वहाँ 27 रियाल में 3 टाइम खाना खिलाऊँगा। जो वहाँ एक टाइम के 35 रियाल होते हैं खाने के, वो हमारे जो भी हाजी लोग गए उनको मालूम होगा। तो मैं 3 टाइम खाना खिलाऊंगा और एडवांस में उनको महीना दूंगा। એક વ્યક્તિનું રક્તદાન 4 માણસની જિંદગી બચાવે છે, શું કહેશો? રક્તદાન એ એક એવું છે કે જે ખરેખર વ્યક્તિ કોઈ પણ એના માટે પ્રેશરાઇઝ નથી હોતું, એ વ્યક્તિગત રીતે સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કરતા હોય છે અને એક વ્યક્તિ જ્યારે રક્તદાન આપતો હોય છે ત્યારે 4 વ્યક્તિઓની જિંદગીને એની અસર થતી હોય છે અને એ એવા વ્યક્તિઓ સુધી રક્ત પહોંચતું હોય છે કે જેને ખરેખર જરૂરત હોય। આજે વડોદરાની અંદર અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે કે હમણાં થોડા સમય પહેલા જ કદાચ લોકોએ જોયું પણ હશે કે પેપરમાં પણ ન્યૂઝ આપવામાં આવ્યા હતા કે ભાઈ બ્લડની અછત છે અને બરોડાની લગભગ બેંકોમાં બ્લડની અછત હતી। ત્યારે આ મેસેજ જ્યારે અમારા ખાનકા અહેલે સુન્નતના ગાદી નસીમ અમીરુદ્દીન બાવા સુધી પહોંચ્યો ત્યારે બાવાની એક જ હતી અને આ ખાનકા એવી છે કે અહીંયા કોઈ એક કોમના કે એક સમાજના વ્યક્તિઓ નથી આવતા, દરેક એક હિન્દુ મુસ્લિમ દરેક સમાજના એકતાઓનું પ્રતીક છે આ ખાનકા। તો બાવા સાહેબ પાસે આ મેસેજ આવ્યો એટલે એમને તરત જ ફોરન ડિસિઝન લીધું કે ભાઈ આપણે એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરીએ, રક્તદાન કેમ્પ, કે જેથી કરીને વધુમાં વધુ લોકો રક્તદાન કરે અને વડોદરાની પ્રજાને જે અત્યારે તકલીફ પડી રહી છે બ્લડ માટે એ તકલીફ દૂર થાય અને વધુમાં વધુ લોકો એનો લાભ ઉઠાવી શકે। એટલે એના માટે તાત્કાલિક ધોરણે અમે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે અને અહીંયા વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ અને લાયન્સ ક્લબની અમારી બ્લડ બેંક બંને બેંકને બોલાવવામાં આવી છે અને આજનું ટાર્ગેટ અમારું અત્યાર સુધી જે ગઈકાલ સુધીનું રજીસ્ટ્રેશન હતું એનાથી લગભગ 300 કરતાં પણ વધારે લોકોએ પોતે સ્વૈચ્છિક ઉત્સાહ બતાવ્યો છે બ્લડ ડોનેશન માટે। એટલે અમારો જે 2 વાગ્યાનો ટાઈમ છે કદાચ એના કરતાં પણ સમય વધારે રાખવો પડશે અને 300 કરતાં પણ વધારે લોકો બ્લડ ડોનેશન આજે અહીંયા કરશે અને કદાચ એક ઇતિહાસ રચાશે। સરકાર અજીમે મિલત દ્વારા બીજી કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ સેવાઓ કે કરવામાં આવી રહી છે? સરકારે અજીમે મિલ્લત એમના દ્વારા તો પ્રવૃત્તિઓ હું તમને ગણાવવા જાઉં તો બહુ જ બધી હોય છે, એનું આપણે કોઈ આંકડો લગાવી જ નથી શકતા કારણ કે એક એવી રૂહાનીયત તાકાત છે। પણ જ્યારે જ્યારે સમાજને જ્યાં પણ જરૂર પડે છે એ એક તાકાત એમની સામે આવે છે અને એ જ્યારે પણ એમના જે બી આ કમિટી મેમ્બરો છે અહીંના એ લોકો ત્વરિત ઊભા હોય છે સેવાઓ માટે। બરોડામાં જ્યારે હમણાં પૂર આવ્યું ત્યારે પણ આ જ ખાનકા દ્વારા ખિદમત માટે ઘણા બધા ટ્રેક્ટરોથી લઈ ફૂડ પેકેટ્સ, પાણીની બોટલ્સ, દૂધ, ટૂંકમાં જે પણ જરૂરિયાત લાગે તે અહીંયા કોઈ કહેવાની જરૂર નથી પડતી। અહીંયા ખાલી એક મેસેજ મળે કે સમાજ વડોદરાને આજે આ વસ્તુની જરૂર છે તો આ ખાનકાએથી એ વસ્તુઓના ખજાનાઓ લૂંટાવવામાં આવે છે। આપનો પરિચય? રિઝવાન મુલતાની, લાયન્સ ક્લબના એક મેમ્બર તરીકે છું, પ્રમુખ તરીકે છું અને ઘણા બધી પોસ્ટ ઉપર કામ કરીને એક સામાજિક સેવા કાર્યકર તરીકે કામ કરું છું। આજે જે કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે આમાં હજ કમિટી દ્વારા જે મહેમાન છે અને જે દાતાઓ છે એમના વિશે શું મેસેજ આપશો તમે? अस्सलाम वालेकुम। आ કેમ્પ સૈયદ અહેમદ કબીર રિફાઈના ઉર્સ નિમિત્તે રાખવામાં આવેલો છે। ખાનકા અહેલે સુન્નત તરફથી હજ કમિટીના ચેરમેન પણ આવ્યા છે। આ પ્રોગ્રામમાં એસએસજી હોસ્પિટલના પણ સ્ટાફ હાજર છે, ગવર્મેન્ટ દ્વારા લાયન્સ ક્લબ પણ હાજર છે। આ પ્રોગ્રામનું ખાનકા અહેલે સુન્નત મહેમાન કોલોની ખાતે સામાજિક સંગઠનના ક્ષેત્રે થતા રહે છે। આ પ્રોગ્રામની અંદર પોલીસ અધિકારીશ્રીઓ પણ આવવાના છે। આ પ્રોગ્રામનો મુખ્ય હેતુ ધર્મગુરુ ખાનકા અહેલે સુન્નતના વર્તમાન ગાદીપતિ ગુરુ સૈયદ અમીરે મિલ્લત અમીર બાબા સાહેબનું વિચારધારા
એ પ્રમાણે છે કે સમાજના નીચલા વર્ગના લોકોને આનો લાભ મળે, ગરીબી લોકોને આનો ભરપૂર લાભ મળે અને જે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં જે ફીસ થતી હોય છે એનાથી એમને રાહત મળે અને લોકોને આ કેમ્પનો ભરપૂર લાભ મળે અને સમાજની અંદર માનવને જોડવાની સાંકળનું કામ છે, ઇન્સાનિયતનું કામ છે અને આજે દરેક સમાજની અંદર સંગઠનનું કામ થશે, સમાજને જોડવાનું કામ થશે તો રાષ્ટ્રનું ભલું થશે અને રાષ્ટ્રનું ભલું થશે ત્યારે દેશ પ્રગતિના પંથ તરફ જશે એવી આ કેમ્પની વિચારધારા છે। અને ખાનકા અહેલે સુન્નત કેવલ મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ નહીં, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ નહીં, ઘણી બધી દીકરીઓના લગ્ન કરાવે છે, એજ્યુકેશન પર કામ કરે છે, પૂરની પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરે છે। તો ખાનકા અહેલે સુન્નત સર્વ ધર્મ, સર્વ જાતિ અને સર્વ જ્ઞાતિ સાથે લઈને ચાલે છે। તેથી એક ઉક્તિ કહેવાનું મન થાય છે, મકરંદ દેસાઈનું એક કાવ્ય છે, ના હિન્દુ નીકળ્યા ના મુસલમાન નીકળ્યા, ખબર ખોદી જોયું તો ઇન્સાન નીકળ્યા। આ ભક્તિ દ્વારા અમે અમારા સાચા ભારતનું નિર્માણ કરીશું અને અમારો ભારત હંમેશા પ્રગતિ કરે છે, કરતો રહેશે એવી હું અલ્લાહ તાલા પાસે, ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરું છું। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें